ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಟಿವಿ ವಿಕ್ರಮ. ನಾನು ಮುಮ್ತಾಜ್ ಅಬ್ದುಲ್ ನೆಲ್ಲಡ್ಕ. ನೀವಿನ್ನೂ ಟಿವಿ ವಿಕ್ರಮವನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಕೂಡಲೇ ಟಿವಿ ವಿಕ್ರಮವನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಖರ್ಗೆ ನೇತೃತ್ವದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇವಲ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಎನ್ಡಿಎ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅವರದೇ ಮಿತ್ರ ಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ಇಂಡಿ ಅಲಿಯನ್ಸ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಗಳ ಲೀಡರ್ಗಳು ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲಾಲು ಪ್ರಸಾದ್ ಯಾದವ್, ಮಾಯಾವತಿ, ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಸೈಡಿಗೆ ತಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯ ಈಗ ಉಮರ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಇವಿಎಂ ಡ್ರಾಮಾಗೆ ತಪರಾಕಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. I have no problem with you making an issue out of the EVMs, so long as you do it also when you win. The EVMs can't only be a problem when you lose the election, because they're the same EVMs. So when you get 100 plus members of parliament using the same EVMs and you celebrate that as sort of a victory for your party, you can't then a few months later turn around and say, well, actually, hang on, we don't like these EVMs because now the election results aren't going the way we would like them to. If you have problems with the EVMs, then you should be consistent in those problems. And the thing is, how can you have a problem with EVMs and then continue to fight elections? If you don't trust the machines, then you shouldn't be fighting. So you can't say, look, I don't trust the machines, but I'm going to fight, and if I win, then I'll keep quiet. Okay. But if I lose, then something's wrong with the machines. ಇವಿಎಂ ನೆಟ್ಟಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ದೂರೋ ಬದಲು ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕಾರಣವನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಬರೆಯನ್ನ ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೀನಾಯ ಸೋಲು ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಈಗ ಇಂಡಿ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದಲ್ಲಿ ನಯಾ ಪೈಸೆ ಗೌರವ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿಗೆ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಸಿದ್ಧತೆಗಳಂತೂ ಶುರು ಆಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಇವರು ತಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹರಸಾಹಸವನ್ನ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಕಾಮಿಡಿ ತುಂಡುಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಮೊನ್ನೆ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬ್ರನ್ನ ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ತಗೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಿರ್ಮಲಾ ಮೇಡಮ್ ಜಾಲಾಡಿದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಜನ್ಮವನ್ನ, ಆದ್ರೆ ವಾಶ್ ಆಗಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರು. ಗುಲಾಮಗಿರಿಯನ್ನ ಒಪ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಪಾಪ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಅನುಭವಿಸಲೇಬೇಕಲ್ವೇ? ನೆಹರು ಕುಟುಂಬದ ಹಿತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತನಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. 1951ರಲ್ಲಿ ನೆಹರು, ಇನ್ನು 1975ರಲ್ಲಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ 2 ಬಾರಿ ತಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ತಿದ್ದಿದ್ದನ್ನ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದಂತಹ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಮಸೂದೆಯನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಸತ್ಯವನ್ನ ಎಲ್ಲರೆದುರು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ. Emergency, 42nd Amendment Act, the landmark Keshwananda Bharati case of 1973, the basic structure doctrine, whole lot of things. In the words of that masterly Granville Austin, I quote, sir, the important constitutional development of the emergency, other than its very imposition, was the enactment of the 42nd Amendment. Austin says this. And he further says, coming in November 1976, the amendment demonstrates the progression of the Prime Minister, referring to Mrs. Indira Gandhi. I really quote again. Coming in November 76, the amendment demonstrates the progression of the Prime Minister and her government from having near absolute power without a coherent program, other than the protection of her prime ministry to power expressed through fundamental constitutional change. So, unquote. Exactly the point that I'm putting forth about emergency, the way in which 42nd Amendment passed through, how opposition leaders were all in the jail, not one person to oppose in the Rajya Sabha, in the Lok Sabha, just 5 of them speaking against it. When Granville Austin has said this, poor Jairam Ramesh did not mind quoting something else from Austin, but ignored this. ಖರ್ಗೆ ಹತ್ರ ಪಾಪ ಉತ್ತರನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ. ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ
ಗುಲಾಮಗಿರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಮನುಸ್ಮೃತಿ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಾದ, ದಲಿತರ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲ ತಂದು ಬಡಬಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಪ್ಪ. ಇದರ ಮಧ್ಯ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬ್ರು ನೆಹರು ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಿಜಗಳನ್ನ ಮೋದಿಜಿ ತಿರುಚಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಆರೋಪವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಮೋದಿಜಿ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿತಾರೆ. ಇದು ಇಡೀ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತು ನೋಡಿ. ಹೌದಾ, ಮೋದಿಜಿ ನೆಹರು ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸತ್ಯಗಳನ್ನ ತಿರುಚಿದಾರಾ? ಸರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಹರು ಪತ್ರಗಳನ್ನ ಬಹಿರಂಗ ಮಾಡೇ ಬಿಡೋಣ ಹೀಗಂತ ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಕೇವಲ ಒಂದು ಪತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನೆಹರು ಬರೆದಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಪತ್ರಗಳು ಕೂಡ ಈಗ ಆಚೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಎಸ್, ಎಲ್ಲಾ ಪತ್ರಗಳು ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಲವ್ ಲೆಟರ್ಸ್, ಎಡ್ವಿನ್ ಮೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಟನ್ಗೆ ಬರೆದಂತಹ ಲೆಟರ್ಗಳು, ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ್ಗೆ ಬರೆದಂತಹ ಲೆಟರ್ಗಳು, ಪದ್ಮಜಾ ನಾಯ್ಡು ಅವರಿಗೆ ಬರೆದಂತಹ ಪತ್ರಗಳು, ಅರುಣಾ ಆಸಿಫ್ ಅಲಿ, ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪಂಡಿತ್, ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ್ ರಾಮ್, ಗೋವಿಂದ್ ಬಲ್ಲಾಳ್ ಪಂತ್ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಲೆಟರ್ಗಳು ಈಗ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಒರಿಜಿನಲ್ ಲೆಟರ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಪಿಗಳು ಬಹಿರಂಗ ಆಗೋದಂತೂ ಖಚಿತ. ಅಂದಹಾಗೆ ಈ ಪತ್ರಗಳು ಎಲ್ಲಿವೆ? ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಬಟ್ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಹತ್ರ ಅದು ಹೇಗೆ ಬಂತು? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? 2008ರಲ್ಲಿ UPA ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಗ ಈ ಪತ್ರಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನೆಹರು ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಅಂಡ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಒಂದೆರಡು ಲೆಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಒಟ್ಟು 51 ಕಾಟನ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಲೆಟರ್ಸ್. ಎಸ್, ಇದು ನೆಹರು ಬರೆದಂತಹ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೆಟರ್ಗಳೇ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದು ಮಗಳಿಗೋ, ಮೊಮ್ಮಗಳಿಗೋ ಅಥವಾ ಪತ್ನಿಗೋ ಬರೆದಂತಹ ಲೆಟರ್ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆ ಲೆಟರ್ಗಳ ಹಕ್ಕು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸರ್ಕಾರದ್ದಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಗೌಪ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಲೇಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ಈಗ ಆ ಲೆಟರ್ಗಳನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಆಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನೆಹರು ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಅಂಡ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಈಗ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಅಂಡ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಅಂತ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆ ಲೆಟರ್ಗಳು ಮೊದಲಿದ್ದಂತಹ ಜಾಗಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕಲ್ವೇ? ಹಿಸ್ಟಾರಿಯನ್ ಅಂಡ್ PM ಮ್ಯೂಸಿಯಂನ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ರಿಜ್ವಾನ್ ಈಗ ಈ ಪತ್ರಗಳನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅವರು ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದಲ್ಲ, ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದು 2ನೇ ಸಲ ಅವರು ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರನ್ನ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಮನವಿಗೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಸಮೇತ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಯಾಕೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಬಿಜೆಪಿಯ ನಾಯಕ ಸಂಬಿತ್ ಪಾತ್ರ ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ಈ ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ರಹಸ್ಯ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಿರಬಹುದು ಅಂತ. ಎಡ್ವಿನ್ ಮೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಟನ್ ಜೊತೆಗೆ ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ಏನೇನು ಮಾತಾಡಿರಬಹುದು? ಈಗ ರಿಜ್ವಾನ್ ಖಾದ್ರಿ ಅವರು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ ಆ ಪತ್ರಗಳನ್ನ ಮ್ಯೂಸಿಯಂಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಿಸಿ ಅಂತ. ರಿಜ್ವಾನ್ ಅವರ ಆಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಬಲವನ್ನ ತುಂಬಿ ಲೆಟರ್ಗಳನ್ನ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿ ಅಂತ ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬ್ರು. ಅವರು ನೆಹರು ಪತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಈ ವಿಚಾರ ಮುನ್ನಲ್ಲಿಗಂತೂ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನೆಹರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಬಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಈಗ ನೆಹರು ಅಂಡ್ ಎಡ್ವಿನ್ ಮೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಟನ್ ನಡುವೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪತ್ರಗಳು ಬಹಿರಂಗ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಪಾಪ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಖರ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ಸಿಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಸೋನಿಯಾ ಅಂಡ್ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಖರ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಹುಮಾನ ಅಂತೂ ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೋಡೋಣ ಪತ್ರಗಳು ಆಚೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನೇನು ಕೋಲಾಹಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ನೆಹರು ಅವರ ನಿಜ ಮುಖ, ಶೋಕಿಲಾಲ ಬದುಕು, ಅಫೇರ್ಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅನಾವರಣ ಆಗೋದು ಮಾತ್ರ ಖಂಡಿತ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು.
ನಿಮಗೇನು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಏನಿರಬಹುದು? ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ. ಹಾಗೆ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಟಿವಿ ವಿಕ್ರಮ, ದೇಶ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಹಾಗೂ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಟಿವಿ ವಿಕ್ರಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಒತ್ತಿ.